बर्तमान आम माँ के म्यूजिक सहित किस समय नीरव रहा पार्चर कार्यक्रम आरंभ करिया साइलेंस। ओवर गोटे मिनिट माँ को नाम जप करिए समस्त। Ma 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 ओवर। हे देवता प्रथम देखारे जानी पारिली। हे देवता प्रथम देखारे जानी पारिली। मो अंतर सता तुमे सेहि दिन जानिली जानी पारिली। हे देवता प्रथम देखारे जानी पारिली जानी पारिली। हे देवता नैवेद्य ग्रहण कर मोहर सकल चिंता भावना अनुभूति भी तुमर। हे देवता नैवेद्य ग्रहण कर मोहर सकल चिंता भावना अनुभूति भी तुमर। प्रत्येकर कत बिंदु प्रभु सीना तुमरी। प्रत्येकर कत बिंदु प्रभु सीना तुमरी। प्रत्येकर कत बिंदु प्रभु सेना तुमरी जानी पारिली। हे देवता प्रथम देखारे जानी पारिली
ଜାଣି ପାରିଲି। ଏକାନ୍ତେ ତୁମରି ମୋହି ଦ୍ୟୁଧାବା ସଂକୋଚ ନାହିଁ। ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହେବି, ଯାହା ଦେବ ତାହା ନେବି। ଏକାନ୍ତେ ତୁମରି ମୋହି ଦ୍ୟୁଧାବା ସଂକୋଚ ନାହିଁ। ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହେବି, ଯାହା ଦେବ ତାହା ନେବି। ଜୀବନ ମରଣ ପଛେ ବରଣ ମୁଁ କରିଲି। ଜୀବନ ମରଣ ପଛେ ବରଣ ମୁଁ କରିଲି। ଜୀବନ ମରଣ ପଛେ ବରଣ ମୁଁ କରିଲି। ଜାଣି ପାରିଲି ହେ ଦେବତା ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ। ଜାଣି ପାରିଲି, ଜାଣି ପାରିଲି। ଦେବ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଯାହା, ଆନନ୍ଦରେ ନେବି ତାହା। ତୁମର ଏ ଅବଦାନ, ମୋ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦାନ। ଦେବ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଯାହା, ଆନନ୍ଦରେ ନେବି ତାହା। ତୁମର ଏ ଅବଦାନ, ମୋ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦାନ। ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆନନ୍ଦ ସେ ଦେବ ମୋତେ ଜାଣିଲି। ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆନନ୍ଦ ସେ ଦେବ ମୋତେ ଜାଣିଲି। ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆନନ୍ଦ ସେ ଦେବ ମୋତେ ଜାଣିଲି। ଜାଣି ପାରିଲି ହେ ଦେବତା ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ। ଜାଣି ପାରିଲି, ଜାଣି ପାରିଲି। ମୋ ଅନ୍ତର ସତା ତୁମେ ସେହି ଦିନ ଜାଣିଲି। ଜାଣି ପାରିଲି, ଜାଣି ପାରିଲି, ଜାଣି ପାରିଲି। दुर्गा स्तोत्र। माता दुर्गे सिंहवाहिनी सर्वशक्ति दायिनी माता शिवप्रिये तोर सत्यंश जात आमे माने भारतवर्षर ଯୁବଗଣ ତ ମନ୍ଦିରରେ ଆସିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଶୁଣ ମାତଃ ଏହି ଭାରତବର୍ଷେ ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମାତା ଦୁର୍ଗେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ମାନବ ଶରୀରରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ତହରି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ତ ଆନନ୍ଦ ଧାମରେ ଫେରିଯାଉ। ଏଥର ବି ଜନ୍ମ ହୋଇ ତହରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହିଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ବ୍ରତୀ। ଶୁଣ ମାତଃ ଏହି ଭାରତବର୍ଷେ ସହାୟ ହୁଅ। ମାତା ଦୁର୍ଗେ ସିଂହବାହିନୀ ତ୍ରିଶୂଳଧାରିଣୀ ବର୍ମ ଆବୃତ ସୁନ୍ଦର ଶରୀରେ ମାତା ଜୟଦାୟିନୀ ତ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଭାରତ ରହିଅଛି ତୋର ସେହି ମଙ୍ଗଳମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ଉତ୍ସୁକ। ଶୁଣ ମାତଃ ଏହି ଭାରତବର୍ଷେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅ, ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମାତା ଦୁର୍ଗେ ବଳଦାୟିନୀ ପ୍ରେମଦାୟିନୀ ଜ୍ଞାନଦାୟିନୀ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ ଭୀମେ ସୌମ୍ୟ ରୌଦ୍ର ରୂପିଣୀ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମେ ଭାରତ ସଂଗ୍ରାମେ ତୋର ପ୍ରେରିତ ଯୋଦ୍ଧା ଆମ୍ଭେମାନେ। ଦିଅ ମା ପ୍ରାଣେ ମନେ ଅସୁରର ଶକ୍ତି ଅସୁରର ଉଦ୍ୟମ ଦିଅ ମା ହୃଦୟରେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଦେବଚରିତ୍ର ଦେବଜ୍ଞାନ। ମାତା ଦୁର୍ଗେ ଜଗଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ ଜାତି ନିବିଡ଼ ତିମିରରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ଥିଲା। ତୁ ହିଁ ମାତଃ ଗଗନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଉଦୟ ହେଉଛୁ। ତୋର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଶରୀରର ତିମିର ବିନାଶିନୀ ଆଭାରେ ଉଷାର ପ୍ରକାଶ ହେଲା। ଆଲୋକ ବିସ୍ତାର କର ମାତଃ ତିମିର ବିନାଶ କର। ମାତା ଦୁର୍ଗେ ଶ୍ୟାମଳା ସର୍ବସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଳଙ୍କୃତା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରେମ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ଭାରତ ଭୂମି ତୋର ବିଭୂତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତି ସଂହରଣରେ ଆତ୍ମପନ କରିଥିଲା। ଆଗତ ସେହି ଯୁଗ ଆଗତ ସେହି ଦିନ ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଭାର ସ୍କନ୍ଧରେ ବହନ କରି ଭାରତ ଜନନୀ ଉଠୁଅଛି। ଆସ ମାତଃ ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମାତା ଦୁର୍ଗେ ତୋର ସନ୍ତାନ ଆମେମାନେ ତୋ ପ୍ରସାଦରେ ତୋ ପ୍ରଭାବରେ
महत् कार्य महत् भावर उपयुक्त हो। हे मातः विनाश कर क्षुद्रता विनाश कर स्वार्थ विनाश कर भय। मात दुर्गे काली रूपिणी निमुंड मालिनी दिगंबरे कृपाण पाणी देवी असुर विनाशिनी कूर निनादरे अंतस्तरीपु विनाश कर। गोटे भी जेपरी आम मानक मध्य जीवित रही न पारे विमल निर्मल जेपरी हेउ एही प्रार्थना मातः प्रकाश हुआ। मात दुर्गे स्वार्थ भय क्षुद्र सहायतारे मियमाण भारत आम मानक महत् कर महत् प्रयास कर उदार चेता कर सत्य संकल्प कर जेपरी आउ अल्पासी निश्चेष्ट अलस्य भयभीत न हो। मात दुर्गे जगशक्ति विस्तार कर आमे ही तर प्रिय आज संतान आम मानक मध्य लुप्त शिक्षा चरित्र मेधा शक्ति श्रद्धा भक्ति तपस्या ब्रह्मचर्य सत्य ज्ञान विकास करी जगत रे वितरण कर। मानव सहाय दुर्गति नाशिनी जगदम्बे प्रकाश हुआ। मात दुर्गे अंतस्तरीपु संहार करी बाहर बाधा विघ्न निर्मूल कर। बलशाली पराक्रमी उन्नत चेता आज जाति भारतर पवित्र कानने उर्वर क्षेत्रे गगन सहचर पर्वत तले पूत शैला नदी तीरे एकता प्रेम सत्य शक्ति शिल्प साहित्य विक्रम ज्ञान रे श्रेष्ठ होई निवास करू। मातृचरण रे हाई प्रार्थना प्रकाश हुआ। मात दुर्गे आममानक मध्य जगबल रे प्रवेश कर आमे माने होई उठिबु तर जंत्र अशुभ विनाशिनी तरबारी अज्ञान तिमिर विनाशिनी प्रदीप। भारतर युवगणकर एई वासना पूर्ण कर जंत्री होई जंत्र चलाओ अशुभंती होई तरबारी घुराओ ज्ञान दीप्ति प्रकाशिनी होई प्रदीप धर प्रकाश हुआ। मात दुर्गे तते पाइला विसर्जन करिबु नाही श्रद्धा भक्ति प्रेमर डर रे बांधी रखिबु आस मात आमानक मन प्राण शरीर रे प्रकाश हुआ। वीर मार्ग प्रदर्शनी आस आउ विसर्जन करिबु नाही आम मानक समग्र जीवन हो निरवच्छिन्न दुर्गा पूजा आम मानक सकल कार्य अविरत पवित्र प्रेममय शक्तिमय मातृ सेव्रत हो। ଏହା ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାତ ଭାରତରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅ ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମା ପୁସ୍ତକ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ଶେଷ ପାରା। ତୁମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ତୁମର ଆନ୍ତରିକତା ଓ ସମର୍ପଣ ଯେତେ ପୂର୍ଣ୍ଣତର ହେବ ମାଙ୍କର କରୁଣା ଓ ଅଭୟ ସେତେ ହିଁ ଘେରି ରହିବ। ଯଦି ମା ଭଗବତୀଙ୍କର କରୁଣା ଓ ଅଭୟ ତୁମ ସଙ୍ଗେ ରହିଛି ତେବେ ଆଉ ଏପରି କ'ଣ ଅଛି ଯାହା ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ବା ଆଉ କାହାକୁ ତୁମେ ଭୟ କରିବ। ଏହି କୃପାରୁ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ବି ତୁମକୁ ସକଳ ବାଧା ବିପତ୍ତି ଓ ସଙ୍କଟରୁ ପାର କରିଦେବ। ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପସ୍ଥିତି ଯଦି ତୁମକୁ ଆବୃତ କରି ରଖେ ତେବେ ନିରାପଦରେ ତୁମ ପଥରେ ତୁମେ ଚାଲି ଯାଇପାରିବ। କାରଣ ସେ ପଥ ହେଲା ମାଙ୍କର। ଏ ଜଗତରେ ହେଉ ବା ଅଦୃଶ୍ୟ ଜଗତ ସମୂହରେ ହେଉ କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଶକ୍ତି ତାହା ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉନା କାହିଁକି ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ବିଭୀଷିକା ତୁମ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି କରୁଣାର ସ୍ପର୍ଶରେ ସଙ୍କଟ ସୁଯୋଗରେ ବ୍ୟର୍ଥତା ସାର୍ଥକତାରେ ଦୁର୍ବଳତା ଅମୋଘ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୁଏ। କାରଣ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପା ହେଲା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁମତି। ଏବେ ହେଉ ବା ପରେ ହେଉ ତାହାର ଫଳ ସୁନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବସମ୍ଭାବୀ ଓ ନିର୍ବାଜ୍ୟ। ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଜ୍ଞା ସବୁ ସ୍କୁଲ ଅନେକ ସ୍କୁଲ ସେ ବାସ୍ 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 ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ସେଠି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲେ ଏହି ସମସ୍ୟାଟା କ'ଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଭାଇଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରି ବାସ୍ତବ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯଦିଓ ଓଡ଼ିଶାରେ 600ରୁ ଅଧିକ ପୂର୍ଣ୍ଣା ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଅନେକ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ପରେ ତାହେଲେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଧାରାରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ତିଆରି ହେଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ସାଧାରଣ ସ୍କୁଲ ଭଳିଆ ବା ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ ଭଳିଆ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାୟ ସେୟା ଚଲାଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ୟା ଭିତରେ ଅସୁବିଧାଟା କୋଉଠି? ଭାଇଙ୍କର ଯୋଉ କଥା ଏକଦମ ବାସ୍ତବ କଥା। ମା ବାଛିଛନ୍ତି ବୋଲି ଶିକ୍ଷକ ଅପାହୀମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ
ମାଙ୍କର ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି। ତାମାନେ ସୁଯୋଗଟା ଅଛି ବୋଲି ଜାଣି ହେଇଗଲା କନଫର୍ମ ଯେ ଆମ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ ମା ଆମକୁ ବାଛିଲେ। କିନ୍ତୁ ସୁଯୋଗଟା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ସୁଯୋଗର ଫାଇଦା ନେବା ନା ସୁଯୋଗକୁ ହରେଇବା? କିଏ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଏ କଥାଟା? ସୁଯୋଗ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ କନଫର୍ମ ହେଲେ, କାରଣ ମା ଆମକୁ ବାଛିକି ପୁନା ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଣିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଭିତରେ ଆତ୍ମାର ବିକାଶ ହେଇପାରିବ, ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଆବିଷ୍କାର ହେଇପାରିବ, ଆମେ ଗୋଟେ ଯଥାର୍ଥରେ ଗୋଟେ ସତ୍ତାରେ ବା ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତାରେ ପରିଣତ ହେଇପାରିବା, ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ଆତ୍ମାରେ ଆମେ ପରିଣତ ହେଇପାରିବା। ଦିବ୍ୟ ମଣିଷଟେ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ମା ବାଛିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯାହା କଲେ ଆମ ଭିତର ସମ୍ଭାବନାଟା ଫୁଟିବ। ମଞ୍ଜି ଭିତରେ ଗଛ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ମୁଁ ତାକୁ ମାଟିରେ ପକେଇଲେ, ପାଣି ଦେଲେ, ବାତାବରଣ ଯୋଗେଇଲେ ସେ ମଞ୍ଜିରୁ ଗଛ ହବ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାର ଭିତରେ ରଖିଦେଇଥିବି କି ବାକ୍ସ ଭିତରେ ରଖିଦେଇଥିବି କି ମୋ ତାଜା ଉପରେ ରଖିଦେଇଥିବି, ସେ ଗଛ ହବ କି? କିନ୍ତୁ ମଞ୍ଜି ଭିତରେ ଗଛ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା ନା ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ରଖିଲି କୋଉଠି? ମାଟିରେ ନ ପକେଇକି ମୁଁ ତାକୁ ଘର ଭିତରେ ରଖିଲି, ଜାରରେ ରଖିଲି ବା ତାଜାରେ ରଖିଲି କି ବାକ୍ସରେ ରଖିଲି। ଯାହାଫଳରେ ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ବାତାବରଣ ପାଇପାରିଲାନି ଆଉ ବିକାଶଟା ହେଇପାରିଲାନି। କିନ୍ତୁ ବିକାଶ ହବାର ବା ଗଛଟେ ହବାର, ମଞ୍ଜିରୁ ଗଛ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମ୍ଭାବନାଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଶିକ୍ଷକମାନେ ଯୋଉ ପୁନା ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରିବାର 100ରୁ 100 ସୁଯୋଗ ଅଛି। 100ରୁ 100, ଟିକେ ବି ନୁହଁ, 100ରୁ 100। କିନ୍ତୁ କୃପାଟା କୋଉ ପ୍ରକାର ସେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷକମାନେ ଏଇଟା ଜାଣିନ କୋଉଟା କୃପା କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ଆମେ କୃପା କହିଲେ କୋଉଟା ବୁଝୁ? ଯୋଉଟା ଭଲ ହଉଥିବ ସବୁବେଳେ ସେଇଟା ହେଲା କୃପା। ଖରାପ ହେଲେ କୃପା। ଖରାପଟା ହେଲେ ବେଶୀ କୃପା ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଖରାପଟା ହଉଛି ବେଶୀ। ଆମକୁ ତଥାକଥିତ ଖରାପ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଉଛି ସେଇଟା ହଉଛି ବେଶୀ କୃପା। କାରଣ ତା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଭର କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିବା, ଏଇ ଯୋଉ ଭାବଟା ତିଆରି ହଉଛି ଆମ ଭିତରେ। ଯଦି ଖରାପ ଅବସ୍ଥା ନ ଆସିବ, ଲୋକ କଣ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଡାକିବ? ଆମେ ଯୋଉ ସ୍ୱଭାବର ଅଛୁ ବା ଯୋଉ ଚରିତ୍ରରେ ଅଛୁ, ଏଥିରେ ଆମେ ସହଜରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକି ପାରୁନାହୁଁ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମା ସେ ସମ୍ଭାବନାଟା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମା ଶିଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଓପନନେସ୍ ରଖିବୁ। ମା ଶିଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଓପନନେସ୍ ରଖିଲେ ଯୋଉ କାମଟା ମୁଁ ପାରିବିନି ଏଇଟା ମା କରିପାରିବେ। ଯୋଉଟା ମୋ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଏଇଟା ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ସମ୍ଭବ କରାଇଦବ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ମାଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରତା, ମାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଡାକିବା, ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଉନ୍ମିଳନ ଅବସ୍ଥା ରଖିବା, ମାଙ୍କ ପ୍ରଭାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକୁଳ ଅବସ୍ଥା ଆମ ଭିତରେ ତିଆରି କରିବା, ଏଇ କଥାଟା ହଉଛି ପ୍ରଥମ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ। ଶିକ୍ଷକର ପ୍ରଥମ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ହଉଛି ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଓପନିଂ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ତାର ଯୋଉ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଅଛି ସ୍କୁଲରେ ପଢେଇବ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବ। ଏଇ ଦିଟା କଥାକୁ ନେଇକି ଜଣେ ପୁନା ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆମର କଣ, ଧର ପାଠ ଯାହା ପଢେଇବୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଫିଟ୍ ଅଛୁ, ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଓପନିଂଟା ରଖିବା କଥା ହେଇ କ୍ୱାଲିଫିକେସନଟା ଅଭାବ ଅଛି। ବୁଝିବୁଝି? ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯେ ନା, ମୁଁ ଯଦି ସାଧନା ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବି ତାହେଲେ ମୋ ଭିତରେ ଥିବା କଥାକୁ ମୁଁ ଜାଣିବା ସହିତ ପିଲାଙ୍କ ଭିତର କଥା ବି ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ଏବଂ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସମ୍ଭାବନାକୁ ମୁଁ ଫୁଟେଇ ପାରିବି। ଏଇଟା ଶିକ୍ଷକ ନିଜେ ବାଛିବ। ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ କଣ ହଲର ମେସିନ୍ ହେଇଛି ଯେ ମୁଁ ଧାନ ପକେଇଦେବି ଆର ପଟେ ଚାଉଳ ବାହାରି ଆସିବ, ମୁଁ ପୁନା ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ କାମ କରିବାକୁ ଯିବି ତାପରେ ଅତିମାନ ହେଇକି ବାହାରି ଆସିବି, ଏଇଆ? ବା ପିଲାକୁ ପୁନା ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ ତାପରେ ସେ ଅତିମାନ ହେଇକି ବାହାରିଯିବ? ଏଇଟା ସେଭଳିଆ ଜିନିଷ କି? ଏଇଟା ସେଭଳିଆ ଜିନିଷ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସୁଯୋଗଟା ପାଇଲୁ, ଏଠି ମାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲୁ, ମାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲୁ, ଆଉ ନିଜ ଭିତରକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଏବଂ ପିଲାଙ୍କୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା, ଜୀବନର ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ, କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାର କାରଣ ଜାଣିବା, ନିରାକରଣ ବାଟ ପାଇଁ ମାଙ୍କ ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିବା, ଏ ସୁଯୋଗଟା ଆମେ ଏଠି ପାଇଲୁ। ଅଗ୍ରଗତି କରିବାର ଏଠି ସୁଯୋଗ ପାଇଲୁ ଏବଂ ଆମେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହବାର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲୁ। ବୁଦ୍ଧିମାନ କୋଉଟା? ଶିକ୍ଷକମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣ ପାଠ ପଢାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହଉନାହାନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧିମାନ ହଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ବୁଦ୍ଧିମାନ କୋଉଟା? ଆଜିକାଲି ବୁଦ୍ଧିଆ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେ ବେଶୀ ଟାଉଟରି କରିପାରିଲା, ନହବା କାମକୁ ଭିତରିଆ ଯାଇକି ହାତ କରିକି ପଇସା ଗୁଞ୍ଜା ଦେଇକି କରେଇ ଆଣିଲା।
ଅସତ ଉପାୟକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ସକ୍ସେସ୍ ଲାଭ କଲା ବୁଦ୍ଧି ଆସି ଆଉ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଏଇଟା ବୁଦ୍ଧିଆ କୁହାଯାଉଛି ନା ଅନ୍ୟ କିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଯୋଉ ପୁରୁଣା ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିଛୁ ଏଠି ବୁଦ୍ଧିଆ କିଏ? ସେ କେବେ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବନି। ମୁଁ ସିନା କରୁଥିଲେ ମତେ ଆସିବନି, ଏଟା ମା କରିବେ। ମୋ ସାମର୍ଥ୍ୟ କାମଟା କରେଇବନି, ମାଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ କଣ ଫେଲୁଅର କରିବ କି? ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧି ହେଲା କୋଉଟା? ସେ ମାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବ, ମାଙ୍କ ଫୋର୍ସ ଆଣି କାମ କରେଇଦବ। ଏଇଟା ହେଲା ବୁଦ୍ଧି। ଯିଏ ମାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି, କ୍ଲାସ ରୁମରେ ମୁଁ ଗଲି, ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ପଢେଇ ଦଉଛି, ଏମିତି ପଢେଇବି ସେମିତି ପଢେଇ, ମାନସିକ ଯୋଜନା ଗୋଟେ ହଉଛି, ଲେସନ ପ୍ଲାନ ଗୋଟେ କରାହଉଛି, ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସାରେ କଣ କଣ ପଢେଇବି କିଛି ଗାଇଡ ଆଣିଲି ଏବଂ କିଛି ଟିଚିଂ ଏଡ୍ କିଛି ଆଣିଲି, ପିଲାଙ୍କୁ ଏଇଟା ଡିସପ୍ଲେ କଲି। ଏଇଟା ମୋ ମାନସିକତା, ମୋ ଇଚ୍ଛାଟାକୁ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରେଇଲି। ପିଲା କଣ ସେଇ ସମୟରେ ମୋ କଥାଟା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି? ମୋ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି? ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ତାର ଆଗ୍ରହ ଅଛି? ନାହିଁ। ପିଲା ଯେହେତୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର, ତେଣୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ତାକୁ ଷ୍ଟଡି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଟିଚରକୁ କଣ ହବା ଦରକାର? ଯୋଗୀ ହବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ମା କଣ ଶ୍ରୀରାମ କଣ କହିଲେ? ଦ ଟିଚର ମଷ୍ଟ ବି ଏ ଯୋଗୀ। କଣ ପାଇଁ ଯୋଗୀ କଥା କହିଛନ୍ତି? ଯିଏ ଯୋଗୀ ସେ ହଉଛନ୍ତି ସିୟର। ସିୟର ମାନେ ଦ୍ରଷ୍ଟା। ଯିଏ ଯୋଗୀ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଦ୍ରଷ୍ଟା। ସେମିତି ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗୀ ହବ ଅର୍ଥାତ ଦ୍ରଷ୍ଟା ହବ। ଦ୍ରଷ୍ଟା ମାନେ କାହାକୁ ଦେଖିବ? ନିଜ ଭିତରୁ ଦେଖିବା ସହିତ ପିଲା ଭିତରକୁ ସେ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ତା ଭିତରେ କଣ ଡିଫେକ୍ଟ ଅଛି ଜାଣିପାରୁଥିବ, ଏବଂ ସେ ଡିଫେକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଖୋରାକ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଇପାରୁଥିବ। ତେଣୁ ଟିଚର ଯିଏ ସେ ହବ ସିୟର, ସେ ହବ ଗାଇଡ, ସେ ହବ ହେଲ୍ପର, ସେ କେବେ ଟାସ୍କ ମାଷ୍ଟର ହବ ନାହିଁ। ଟାସ୍କ ମାଷ୍ଟର କଣ? ପାଠ ଦେଇଦେଲି, ପାଠ ଆଦାୟ କଲି, ଡ୍ୟୁଟି ଫିନିଶ। ଗାର୍ଡିଆନ ଜାଣିଲା ହଁ ପିଲାକୁ ପାଠ ଦଉଛନ୍ତି, ପାଠ ମଧ୍ୟ ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଖାତା ପତ୍ର ଠିକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗାର୍ଡିଆନ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ତା ପିଲା ପ୍ରତି ଯାହା ସହାୟତା ଦରକାର ସେ ଦେଇଦେଲା। ନା, ସେତିକିରେ ସୀମିତ ହେଲେ ହବନି। ତେଣୁ ଟିଚର ଜଣକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଦେଖା ହେଇଛି ଅନେକ ଶିକ୍ଷକ ଯଦିଓ ପୁରୁଣା ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଗୀର ଭାବଟା ରଖୁନାହାନ୍ତି, ସାଧନା ଜୀବନ ଭାବଟା ରଖୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ସାଧନାଠୁ ଦୂରରେ ରହିକି ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସାଧନା କରିବି ନା ଡ୍ୟୁଟି କରିବି? ଜଣେ ଟିଚର ଚିନ୍ତା କରୁ, ମୁଁ ସାଧନା କରିବି ନା ଡ୍ୟୁଟି କରିବି? ସାଧନା କୋଉଟା, ଡ୍ୟୁଟି କୋଉଟା? ଡ୍ୟୁଟି ହେଲା ଧର ମୋର 7:30 କି 8টাରେ ସ୍କୁଲ, ମୁଁ 8ଟା ପୂର୍ବରୁ ନିହାତି ପହଞ୍ଚିବି। ତାପରେ ପ୍ରେୟାର କ୍ଲାସକୁ ଯିବି, ତାପରେ ମୁଁ କ୍ଲାସ ରୁମକୁ ଯିବି, ତାପରେ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ନେବି, ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଯାହା ମୋର ପଢା ଦରକାର ସେଟା କରିବି, ଖାତା ପତ୍ର ଦେଖିବି, ମଝିରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବି, ଏବଂ ପିଲା କେତେ ଦୂର ମୋ କଥା ରିସିଭ କଲେ ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା କରିବି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ, ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସରେ ପକାଯାଏ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସରେ ପକାଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ପାଠ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେବେ। ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ ନ କରିଲେ ସେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେବେନି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯାଇ କ୍ଲାସରେ ସେଇଟା କରୁଛି। ସେତିକିରେ ମୋ ଡ୍ୟୁଟି ସରିଗଲା, 1 ବାଜିଗଲା, ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଇଗଲା, ତାର ଗଲି। ମୁଁ ଆସିବି, ଯିବି, କ୍ଲାସରେ ଯାହା ଡ୍ୟୁଟି ମୁଁ ତାକୁ ଠିକରେ କରିବି, ଖାତା ପତ୍ର ଦେଖିବି, ପରୀକ୍ଷା କରିବି, ବା ପିଲା ଯେମିତି ବୁଝିପାରିବ ତା ପାଇଁ କିଛି ବାଟ କରିବି। ବାସ୍ 8ଟାରୁ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ସ୍କୁଲର ଡ୍ୟୁଟି। ତାପରେ ଘରକୁ ଗଲେ ଆଉ ସେ ମା ସ୍କୁଲ ଗଲେ ମା ନା ଏଠି କଣ ଘରେ କଣ ମା? ସ୍କୁଲରେ ମା, ଘରେ ଘରେ ମୁଁ ନା, ଆଉ ମୁଁ ମୋ କଥା କରିବି ନା। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାଟା ତିଆରି ହଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଯୋଉ କିଛି ସମୟ ଆମେ ମାଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଥିଲେ, ସେ ମଜବୁତ ହେଇନଥିଲା କଣ୍ଟାକ୍ଟଟା, ହେଲା, ଘରକୁ ପଳେଇଲା ପରେ ସେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଛାଡିଗଲା। ଆଉ ବୁଝିହଉଛି? ତେଣୁ ଏଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟଟା ମଜବୁତ ରହିଲେ ଏଠି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଅନୁଭବ ଥିଲା ମାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡା ହଉଥିଲା, ଘରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କଟା ଯୋଡା ହବ ମାଙ୍କ ସହିତ। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ କରି ମାଙ୍କର ହେବି କରିବି, ଘରେ ଯୋଉ ଯୋଉ କାମ କରିବି ମାଙ୍କର ସେବା ହେବି କରିବି, ମାଙ୍କୁ ଡାକି ଡାକି କରିବି, କାମରେ ଆନନ୍ଦ ନେଇକି କରିବି, ହେଲା। ମୁଁ କୋଉ ପ୍ରକାର କଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ମତେ ଆନନ୍ଦ, ମୁଁ କାହିଁକି ଏ କାମ କରିବି, କାମଟା ମତେ ଆନନ୍ଦ ଦଉଛି ବୋଲି ମୁଁ କରୁଛି, ନୁହେଁ ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛି। ମୁଁ ତ ଡ୍ୟୁଟି, ମୋ ଘରେ ମୋ ଡ୍ୟୁଟି ନ କରି ମତେ କିଏ କହିବ? ମୋ ଘରେ ମୁଁ କାମ ନ କରି ମତେ କିଏ କହିବ? କିଏ କହିବେନି, କାହିଁକିନା ମୋ ଘର ମାଲିକ ମୁଁ, ମତେ କିଏ କହିବ? କିନ୍ତୁ ମା ଜଣେ ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଯଦି ତାଙ୍କର କାମକୁ ଠିକରେ ନ କରିବି, ଯୋଉ କୃପାଟି ମୋ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରି ମା ରଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଟା ପାଇବିନି। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଯୋଗୀ ହବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖା ହେଇଛି ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଯୋଗୀ ହବା ବଦଳରେ ଭୋଗୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଭୋଗୀ ମାନେ ଏଠି ପାଠ ପଢେଇଲୁ,
तापरे घरे गले ट्यूशन पत्र अन्य गड़बड़ कलु कि घर अलग किसी बिजनेस कलु तापर सेठी टाइम देलु से किसी आसला एठू किसी आसला कौन प्रकार गोटे अजथा समयटा बर्बाद है जोटा कि इनकमटा मोर ठीक आसला इनकमटा है चलि आ निजर बचापी गुजराटी को यहाँ मेटेली कि भितर जो साधनाटा अच्छी मुझे पाठ पढ़िया घरे मुझे ट्यूशन करे कौन असुविधा अच्छी से ट्यूशन काम भितर से पिला भितर माँ सहित संपर्कटा जोड़ार अच्छे मो स्कूल जमी पिला माँ सहित जोड़ी सेमती मो ट्यूशन पिला माँ सहित जोड़ी पिला पाठ पढ़ी भावी एटा माँ सेवा ता विनिमय मत कि मिल जो मोर आवश्यकता पूरण हम तो सेठी मत साधनागत भाव रहा चाष कम कर दुकान टे कि किसी गोटे कर काम रहा तेणु साधनागत जीवनटा सब समय रहा दरकार कि आमर कौन 10टा 4टा कि 8टा 1 जो स्कूल आवारटा सेतिकिटा जहाँ आम माँ सहित टे परिचित हो माँ फुलटे दौचु कि जुआरटे हो कि धूपटे दौचु कि माँ माँ टे डाकुचु सेटा सरीगला आउ तापर माँ मन पड़ना ये आम भर जोगीर भावटा तैयारी पारना जोगीर भाव तैयार ना कौन हम असुविधा पिला भीतर को ठहरे हेनी पिला को उपयुक्त खुराक दे हेनी तेना पिला माने माँ के प्रति आकृष्ट हे पिला माने जो माँ के प्रति आकृष्ट हो से देखिए आपको एत आनंद लगे जा हो मु परिश्रम जहाँ करी सार्थक है पिला माने माँ को डाकी सब काम कर दौरान तेणु अनुष्ठान में माँ को फोर्सटा पिला माने माँ के प्रति ओपन हो तीव्र भाव में माँ को डाकिए से जो सरलता भितर अच्छी माँ के सहित प्रखर हार कम कर स्कूल वातावरण बदल जहाँफल जी पशि आसिले भी भर को सी ऑटोमेटिक माँ 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 कहीं छुआर जो वातावरण प्रभाव सी ऑटोमेटिक अन्य मान को प्रभावित करद सेटा तो अलग कथा शुणुना तार कारण हूँ उपयुक्त शिक्षार अभाव अच्छी कथाटा हूँ आजिकालिका पिला माने माइंड को बहुत मैच्योर हो माइंड तक बहुत मैच्योर माइंडटा मैच्योर हेले पिला जो माँ को डाक नुहे बुझिपारे जो पिलार माइंड जिते मैच्योर भावुं से माँ को बेसी डाक बोली ना भक्तर कौ जिनसा बेसी दरकार भगवान बेसी दरकार माइंड मैच्योर है डॉक्टर बन पारे लेक्चर बन पारे टीचर बन पारे IAS ऑफिसर बन पारे माइंड मैच्योर किंतु भक्त बन पारे से सहज भगवान विश्वास करेंगे तेना आम भक्त हबू साधक हबू ना अन्य किसी हबू हाँ शिक्षक मान उपन्यास न रही पिला हाँ दुईटा सिचुएशन हाँ कल्पना हाँ हाँ दी चार्टा पोलोटा हाँ राजनीति बहुत पैसा पैसा दरकार बस
ଧରନ୍ତୁ ସିଏ ଯୋଉ ଯାଇକି 2 ବର୍ଷ କାମ କରିଥିଲେ, 2 ବର୍ଷ କାମ କଲା ପରେ ବାହାରି ଆସିଲେ। ସିଚୁଏସନଟାକୁ ଆପଣ ହଁ। ଇଏ କରନ୍ତୁ ଯେ ତାକୁ ତ ବାହାରି ଆସିଲେ ହେଲା। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଥିଲେ ଖାଲି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଲେ ଏ ଯୋଉ ବାଛନ୍ତି ସେ ତାର ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଉପଦେଶ ଅଛି ହେଲା। ଆପଣ ସହିତ ଯୋଉ ମାନେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଲୋକର ଯୋଉ ଟିଚର ସେ ହବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା ବା ସେଠି 2 ବର୍ଷ କାମ କଲା ପରେ ହେଲା, ସେ ବହୁତ କଥା କହିଲା ମତେ। ସେ ସେଇଠୁ ସେଠିକି 5 କିଲୋମିଟର, ସେ ନଦୀ ପରେ 5 ହଁ। କିଲୋମିଟର, ସେ 5-7 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଯାହା ଯାହା କହିଗଲା ଖାଲି ଏପଟେ ବସବାସ ବାହାରିଥିଲା ଇଏ କରୁଥିଲା। ଏଇ ଯୋଉ ସିଚୁଏସନ ଗୁଡା ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଜାଗାରେ ଏଠି ମାଙ୍କର ଭୂମିକାଟା କଣ? ନା ଏମିତି ଚଲେଇବେ ସିଏ, ନା ସିଏ ଭାବୁଥିଲେ ଏମାନଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଡକୁ ସେମିତି ଛାଡ଼ିଦେବି। ସେଇଟା ମୋର ଜାଣିବାର ଅଛି ନା ଏମିତି ହେଇକି ଚାଲିବ? ନାଇଁ, ସୁଯୋଗଟା ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ସିଏ ଗୋଟେ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ନେବାର ଥିଲା, ମତେ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, ମତେ ଏମାନେ ଦେବେନି। ମୁଁ ଯଦି ମାଙ୍କର ସେବା କରୁଛି, ମା ମୋ ପାଇଁ କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ? ଆମେ କଣ ଚିନ୍ତା କରୁ ମୁଁ ଏଠି କାମ କରୁଛି ମତେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ମତେ ମୋ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ? ନା, ମୁଁ ଏଠି କିଛି କାମ କରୁଛି ମାନେ ଫଳଟା ମତେ ମା ଦେବେ। ଯିଏ ମା ଠୁ ଆଶା କରୁଥିବ ମା କାହା ପାଇଁ କଣ ଦରକାର ଯାହା ଦଉଥିବେ ମା ସେଥିରେ ଖୁସି ଯିଏ ହେଇପାରୁଥିବ ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତିଆରି ହବନି। ଆମର ଖୁସି ହେଇପାରୁନୁ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତିଆରି ହଉଛି। ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହଉଛି ନା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ଏଇଆ କରିଦେଲା, ଏମିତି କରିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେମିତି କରିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ସେଇଟା ତ ହଉଛି ପରା। ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମା ତାକୁ ବାଛିଥିଲେ, ସୁଯୋଗ ଥିଲା। ମୁଁ କାଲି ରାତି ସାରା ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ପଚାରିବି। ଠିକ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ନେଇକି କରୁଛି, ମାନେ କାମ କରୁଛି, କମ୍ପାନୀ ଯେତେବେଳେ କାମ କରୁଛି ସେଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଏ କରେଇ ଦଉନି ନା, ଯେ ମେସିନରେ ପସେଇ ଦଉନି ଯେ ବସ ଏଠି କାମ କର। ବର୍ଷେ 6 ମାସ 3 ମାସ ଟ୍ରେନିଂ ଦଉଛି। ନାଇଁ, ମା ବି ସେମିତି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏକାଥରେ ତିଆରି ହେଇପାରିବେନି। ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ଗୁଡିକର ଯୋଉ ଡିଫେକ୍ଟ ଅଛି ଧୀରେ 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 ସଜାଡି ହବ। ନା, ସେଇଆ ନୁହଁ। ପରଫେକ୍ଟ ହବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅଛି, ସୁଯୋଗଟା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରଫେକ୍ଟ ହବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗଟା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଭିତରେ ସେ ପରଫେକ୍ସନଟା ଅଛି। ସେଟା ପରଫେକ୍ଟ ହବା ପାଇଁ, ପରଫେକ୍ସନଟାକୁ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ ପରଫେକ୍ସନ ଅଛି। ପରଫେକ୍ସନ କୋଉଟା? ପୂର୍ଣ୍ଣତା। ଯୋଉଟା ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ କହୁଛେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା। ପୂର୍ଣ୍ଣତା କୋଉଟା? ଭଗବାନ ହେଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପୂର୍ଣ୍ଣତା। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତାଟା ଅଛି। ତେଣୁ ତାର ଚରମ ଶିଖରକୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମା ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଆମେ ଯୋଉଟା କରିବା ମା ଆମକୁ ସହାୟତା କରିବେ। ମାଙ୍କ ଆଡକୁ ଆମେ ପାଦ ଗଲେ ମା ପାଇଁ 100 ପାଦ ଆସିବେ। ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଓପନ ହେଇଗଲେ ସାଧନା ମୋ ପାଇଁ ମା କରିବେ। ତେଣୁ ସାଧନାରେ ଯୋଉ ଡିଫେକ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ କେବଳ ମା ପାରିବେ। ତେଣୁ ମୋ ପ୍ରକୃତିରେ ଯୋଉ ଡିଫେକ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ମା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ନେଚରରେ କିଛି ଡିଫେକ୍ଟ ଅଛି, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରକୃତି ବହୁ ବିରୋଧ ଉପାଦାନ ଗଢ଼ାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ନେଚରରେ ଡିଫେକ୍ଟ ଅଛି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଡିଫେକ୍ଟକୁ ଆମେ ନ ଦେଖିକି ଆମର ଗୋଟିଏ କାମ ମା ଆଡକୁ ଓପନ ହବ। ଡିଫେକ୍ଟ ଥାଉ, ଡିଫେକ୍ଟ ଗୁଡାକ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ମୋର ଏଇଆ ଡିଫେକ୍ଟ, ଏଇଆ ଡିଫେକ୍ଟ, ଏଇଟା କରିପାରୁନି, ଏଇଟା କରିପାରୁନି, ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମୂଳରୁ ସଜାଡି ପାରିବା ନାହିଁ। ଡିଫେକ୍ଟ ଯିଏ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିଲା, ଡିଫେକ୍ଟ ବିଷୟରେ ଯିଏ ଚିନ୍ତା କଲା, ତା ଡିଫେକ୍ଟକୁ ସେ ବଢେଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସେ ଆଉ ତାକୁ ମାନେ ସଜାଡି ପାରିବନି, ବରଂ ଡିଫେକ୍ଟ ବଢି ବଢି ଚାଲିବ। ଡିଫେକ୍ଟ ବିଷୟରେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିବେନି। ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଓପନିଂଟା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଓପନିଂ ଗୁରୁତ୍ୱ ହେଇଗଲେ ମାଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ସବୁଗୁଡା ସଜାଡି ହେଇଯିବ ଆପେ ଆପେ। ହେଲା, ଆପେ ଆପେ ସଜାଡି ହେଇଯିବ। ଯୋଉଟା କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ମତେ ଅଡୁଆ ଲାଗୁଥିଲା ଏବେ ଏଇଟା ମୋତେ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ଯୋଉ ଅଡୁଆଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢିଆ ହେଇଗଲା, କାହା ପାଇଁ? ମାଙ୍କ କୃପାଟା କାମ କଲା। ତେଣୁ ମାଙ୍କ କୃପା କେମିତି ଆମ ଭିତରେ କାମ କରିବ, ମୁଁ କେତେ ବିନୟ ହେବି, କେତେ ମାଙ୍କ ସହାୟତା ଉପରେ ଭରସା କରିବି, କେତେ ମାଙ୍କୁ ଡାକିବି, କେତେ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆନ୍ତରିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବ ରଖିବି, ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ସାଧନା। ମୋ ଆଡେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ହବ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଭିତରେ
मोर समग्र सत्ता केମିତି माँ के प्रति उपन्यास रखिए उन्मुक्त हेबे माँ का प्रभाव को ग्रहण करेंगे विनय हेले ग्रहण हो टाणुआ ହେଇଗଲେ ଗ୍ରହଣ ହବ ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ବିନୟ ହେବା ସବୁ ସହି ଶିଖିଲେ ବିଜୟ ଆସିବ ଯଦି ପ୍ରତିଘାତଟା ଆସୁଛି ପ୍ରତିଘାତ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ହଠାତ୍ ବିଚଳିତ ହବାନି ଆଗ ସହିବା ଘଟଣାଟାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା କାରଣ ଜାଣିବା ଏବଂ ତା ପଶ୍ଚାତରେ କ'ଣ ଡିଫେକ୍ଟ ମୋର ଅଛି ତାକୁ ଖୋଜିବା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଗ୍ରଗତି ଅଛି ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ତାପରେ ମାଆଙ୍କ ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିବା ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅଗ୍ରଗତି କରି ମା ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର ମା ତାପରେ ସାହାଯ୍ୟ କର ये जो प्रत्येक कथार जो माँ का साहाଯ୍य प्रति उपन्यास रहा दरकार सेटा सब टीचर पाखे होनी है कला डिफेक्ट तार कारण पास आम जो प्रकृति डिफेक्ट अच्छी आप जानले माइंड आप चिंता कला माइंड स्तर माइंड टा बुझीगला आप भल लगे ज्ञान मु बुझाऊँ आप बुझाऊँ से नुहे आप भावुँ मु बुझाऊँ आप बुझुं से नुहे आपणकर ज्ञान आपणकर ज्ञान दिगटा कौटी गोटे खोला गला मो कथा कहला सामंजस्य आसीगला तेणु भल लगे आपणकर ज्ञान आप बुझुं मो ज्ञान मुझे आप ज्ञान बुझुं तेणु आपको भल लगुच माने कौन आप बुझिले भितर आप ज्ञान दिगटी खोलीगला किंतु बलवती रहा दरकार से ज्ञानटा से प्रकृतिर जो त्रुटि गुड़िक रही से आम स्थायी करके रखिपार से प्रभाव टाक स्थायी कर स्थायी रहा केवल माँ जब जीवन व्रत रहा केवल माँ मो माँ को सब कथा करी परिश्रम भी करी अर्थ को रोजगार करने भी परिश्रम करी आ माँ को जब मो जीवन उत्सर्ग करुच्ची माँ मत कौ कम व्यवहार कर सी जानते जहाँ मो खुशी हो पारि के प्रतिक्रिया प्रकाश करी के उत्तेजित हेनी सकल पर स्थिर शांत अविचल रही साहस रखी भय के मो जीवन प्रश्रय देवी अविश्वास सन्देह को मो भर प्रश्रय देवी दुर्बलता को केवे देखी अन्य दुर्बलता गुड़ा कौन कर देखी संभावना को देखी जे संभावना को देखुची अन्य मानकर तार रेक्टिफिकेशन शीघ्र जे त्रुटि गुड़ा को देखुची तार रेक्टिफिकेशन डेरी आम दैनंदिन जीवन कौन हो आम खाली अन्य त्रुटि गुड़ा देखा ना संभावना देखा बस 99% त्रुटि आम खाली देखा 1% संभावना देखा अरे हाँ बस मुझे खाली कहूँ यार ये बोलता से अपा एमती से भाई एमती जान भाई एमती कथा आपड़ जो नुआ लोक कह जानते मुझे मिश्री एत वर्ष मुझे डिफेक्ट कथा जानची तार ये असुविधा तार से असुविधा आम खाली अन्य मानकर त्रुटि गुड़ा को देखिले भर किसी भल ना त्रुटि को देखा बंद कले निजर त्रुटि संशोधन हम है संभावना को देखिले निज भीतर संभावना फुट स्कूल धारा हो आम से धारा टाक माननु पूरा आम से धारा को फलो करनु परिवर्तन केमती हम धाराटा हूँ आम से धारा जाऊनु संशोधन केमती हम अन्य मान त्रुटि आम जेपर्यंत देखुवा निज त्रुटि संशोधन हम ना सब आम जाचु क्या जानू कौ स्तर माइंड स्तर बुझा किंतु ये जो त्रुटि न देखा कौ स्तर जानते माइंड स्तर नुह मुझे भितर स्थिर रही अन्य त्रुटिटा मत देखा मत सब भलटा ही देखा माँ को सहित संपर्क बहुत जोड़ी गला समस्त भितर माँ का प्रभावटा मत देखा आदि मो माइंड स्तर अच्छी प्राण स्तर अच्छी अन्य मान भर से मन प्राण भाइब्रेसन गुड़ाक मत खाली देखा चलो अन्य मैंने भल कि खराब चाबिकाठा मो पाखे अच्छी मो से भल कि खराब एटा मो पाखे चाबिकाठी अच्छी मुझे भल होती मत दुनिया सारा भल देखा मुझे खराब हो मो दुनिया खराब हो प्रकृति भल मनुष्य हवा को चाहिए जे भल हम से सब खुशी रहा भल कि मन रख जे भल हम से निश्चित खुशी रह दुखर चांस ना आनंद जो अच्छी दुख पशि पार आलोक जो अंधार पशि पार आम डे टू डे लाइफ यही अभ्यास करनु मु आनंद केमती रही जाफल मो दुख पशुनी है केमी आनंद अपांगर कम भाई कम मत एमती कथा कहीदे मो इगो अच्छी हट गला हट गला मैंने कौटी इगो तो हट करगला
ଆଉ ଖୁସି ଲାଗିବ କି? ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତିଆରି ହବ। ମତେ ଆଜି କହିଦେଇଛି ନା ଠିକ ଅଛି, ମୋର ଦିନ ମୌକା ପଡୁ ମୁଁ ତାକୁ ଠିକ ସମୟରେ କଥାଟା କହି। ଏବେ ନାହିଁ, ଏବେ ଚୁପ ହେଇଯାଇଛି। ଠିକ କେତେବେଳେ ମୌକା ଟିକେ ପାଇଗଲି, ସେ ଗୁଣେ କହିଥିଲା ମୁଁ 10 ଗୁଣ କରି ତାହେଲେ ମୁଁ ତାଠୁ ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ହେଇଗଲି କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଦେଶ ଦେଖା ଦେଖି ହବା, କାଦୁଅ ଛିଟି ଛିଟି ହବା, ପରିଷ୍କାର କିଏ ହବ? ଆଉ କାଦୁଅ ଛିଟିଆ ଯଦି ସବୁ କାଦୁଅ ହେଲେ ପରିଷ୍କାର କିଏ ହବ? ଆମ ସ୍ୱଭାବରେ କାମ କରିବା, ଦେଖିବା ମା ବୁଝିବେ ଚଳନ ନୁହେଁ। ଆମ ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ ଆମେ କାମ କରିବା, ଦେଖିବା ମା ବୁଝିବେ, ଏହା ଛଳନା ନୁହେଁ। ନାଇଁ, ଛଳନା କିଏ ପ୍ରସାଦ ଦେବାର? ମୁଁ ରିଏଲି ଯାହା ମୋ ମା ଘରେ ସେଇଟା ଦେଖେ, ରିଏଲି ମୁଁ ଯାହା। ତ ସେଇ ଅବସ୍ଥାଟା ଆମର ପ୍ରାକ୍ଟିସ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଜଣେ ଲାଗିକି ରହିଲେ ମାଙ୍କ ସହିତ, ବେଶୀ ଯେତେ ମାଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠତା ରଖିବ, ତାର ଧୀରେ 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 ସୁଧୁରି ସୁଧୁରିକା ଯିବ। ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ମା ଯେତେବେଳେ ସଜାଡ଼ିବେ, କେମିତି ସଜାଡ଼ିବେ? ଭିତରଟା ଏତେ ଆମର ଟାଣୁଆ ହେଇଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ସହଜେ ଭିତରଟା ରିସିଭ ହଉନି। ତେଣୁ ଟାଣୁଆ ଜିନିଷ ନମନୀୟ କରିବେ, ପ୍ରହାର ଦେଇକି ନମନୀୟ କରିବେ। ପ୍ରହାରଟା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି କଣ ହଉଛି? ଆମେ ଛାଟିପିଟି ଯାଉଛୁ, କଣ ଏତେ ଜୋରେ ବାଡଉଛ? ଆରେ ବାଡେଇଲେ ତ ସେ ନମନୀୟ ହବ, ତାପରେ ଗୋଟେ କଣ ତିଆରି ହବ? ହଁ, ଅଭିମାନ। କେତେ ଅଭିମାନ ହଉଛି ସିଧାସଳଖ କୃପାଠୁ ଦୂରରେ ପଡେ। ଯେ ଅଭିମାନ ଯେତେ ରଖିବ, ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ସେ କୃପାରୁ ସେତିକି ଦୂରରେ ହେଲା। ଅଭିମାନ ଶବ୍ଦ ଏଠି ନାହିଁ। ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତିରେ ଯାହା ଦରକାର ମା ଦଉଛନ୍ତି। ଆମକୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଯାହା ଦରକାର ମା ଦଉଛନ୍ତି, ସେ ଜ୍ଞାନଟା କାହିଁ ଦଉନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବୁ? ମା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ବାହ୍ୟ ଦୁନିଆ ସହିତ ବେଶୀ ଆକ୍ୱାଣ୍ଟେଡ ହେଇଛୁ। ମାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଆକ୍ୱାଣ୍ଟେଡ ନାହୁଁ। ମାଙ୍କ ବହି ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ କେତେ ପଢୁଛୁ? ପ୍ରତିଦିନ ମାଙ୍କ କଥା ଲୋକଙ୍କୁ କେତେ କହୁଛୁ? ଏଇ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କର କଥା କୁହା ହବ, ମାଙ୍କ କଥା ପଢା ହବ, ମାଙ୍କର ବାଣୀ ଗୁଡାକ ଆମକୁ କଣ କରିବ? ମନେ ପକେଇ ଦଉଥିବ। କିଛି ଗୋଟେ କଲା ବେଳକୁ ସେ ବାଣୀଟା ଆମକୁ ମନେ ପକେଇବ। ଏଇଟା ମା ଏମିତି କହିଥିଲେ, ମା ଏଇଟା କହିଛି ମାନେ ଠିକ, ବାକି ସବୁ ଭୁଲ। ମା ଏଇ କଥାଟା କହିଛି ଏଇଟା ଠିକ, ବାକି ସବୁ ଭୁଲ। ମା ତ ଏଇଟା କହିନଥିଲେ, ମୁଁ ଏଇଟା କରିଦଉଛି, ଏତେ ଭୁଲ ନା କରୁଛି। ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବାକୁ ହେଲେ ପୁରା ତା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ନୁହଁ, ଉଦାହରଣ ଦରକାର। ନିହାତି ସେ ଭୁଲଟାକୁ ସଜାଡିବା ପାଇଁ ଆମେ ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ ଏ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିକି, ଯେ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକି ଡାକି ଭୁଲର ସଜାଡିବା। ତେଣୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମା ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା କହିଲେ, କଣ? ଫୁଲଫିଲ ୟୋର ଡ୍ୟୁଟି ୱିଥ୍ ଅନେଷ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ରେକ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ। ବାକ୍ୟଟା ମନେ ରହିଲା? ଫୁଲଫିଲ ୟୋର ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ୱିଥ୍ ଅନେଷ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ରେକ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ। এই ଅନେଷ୍ଟି ମାନେ କଣ? ସଚ୍ଚୋଟତା ସହିତ, ସଚ୍ଚୋଟତାର ସହିତ ଆମେ ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା। ଆଉ ରେକ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ, ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବା। ଡିଫେକ୍ଟ ଅଛି ମ୍ୟାଟର ନୁହଁ, ମନେ ରଖିଥା। ଯାହା ଭିତରେ ଯେତିକି ଡିଫେକ୍ଟ, ତା ଭିତରେ ସମ୍ଭାବନା ସେତିକି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଡିଫେକ୍ଟ ଖରାପ ବୋଲି? ଯାହା ଭିତରେ ଯେତିକି ଡିଫେକ୍ଟ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ସମ୍ଭାବନା ସେତିକି ଅଧିକ। ଡିଫେକ୍ଟ ରହୁଛି, ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ତାମାନେ ମୁଁ ଡିଫେକ୍ଟ ଜାଣିଲି କେମିତି? ମୁଁ ଭୁଲଟା ଜାଣିଲି କେମିତି? ମୁଁ ଠିକଟା ଜାଣିଲିଣି, ତା ସହିତ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଏଇଟା କଲା, ଏଇଟା ତ ମା କହିଥିଲି ଠିକଟା, ମୁଁ ତ ଏଇଟା କଲିନି, ତେଣୁ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଭୁଲ ଦେଖିଲିଣି ମାନେ ମୁଁ ଠିକଟା ଜାଣିଲିଣି। ତେଣୁ ଯିଏ ଯେତେଟା ଭୁଲ ଦେଖୁଛି, ଜାଣିଥାଉ ସେ ସେତିକିଟା ଠିକ ଜାଣିଲାଣି ହେଲା। ତେଣୁ ଡିଫେକ୍ଟ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମ୍ୟାଟର ନୁହଁ। ମା କଣ କହିଲେ? Be sincere, I am ready to correct your mistakes 1,000 times if necessary। କୋଉ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥାନ୍ତି କଣ? ବାଣୀ କଣ ଆଉଥରେ କହୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମା କହିଲେ, ବି ସିନସିୟର, ତମେ ନିଷ୍ଠାପର ହେଇଯାଅ। I am ready to correct your mistakes। ମୁଁ ତମର ଭୁଲ ଗୁଡାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। 1,000 times if necessary, ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ 1000 ବାର। କୋଉ ମା ଏଭଳିଆ ଅଭାବ ପ୍ରତିଶୋଧ ଦେବେ? ତମ ଭୁଲ ବିଷୟରେ ମୋଟେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ତମେ ଖାଲି ସିନସିୟର ହେଇ ଚାଲ, ମୋ ପ୍ରତି ଓପନ ହେଇକି ଚାଲ, ମୋ ଉପରେ ଭରସା, ମତେ ହିଁ ଚାହ। ଜୀବନରେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚାହ, ବାସ୍, ମୋର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ ମା ଦରକାର। ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବହୁତ ଉଦାହରଣ ଅଛନ୍ତି, ହଁ, ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁ। ଆମ ଭିତରଟା କଣ ହଉଛି ବେଶୀ? ହଁ, ଖୁଣ୍ଡିକଟା ଯାଇଛି, ଖୁଣ୍ଡିକଟା ଯାଇଛି, ଖୁଣ୍ଡିକଟା ଯାଇଛି। ତେଣୁ
ଆପଣ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଡିଫେକ୍ଟ ଅଛି, ଡିଫେକ୍ଟକୁ ଯେତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ ଦିନ ସାରା ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ କାହାର ପ୍ରଭାବଟା ଅଧିକ ଅଛି? ମାଙ୍କ ପ୍ରଭାବଟା ଅଧିକ ଅଛି ନା ଡିଫେକ୍ଟ ବିଷୟର ପ୍ରଭାବଟା ଅଧିକ ଅଛି? ଆମ ଭିତରେ କୋଉଟା ଅଧିକ ବଳବତୀ ହବ? ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ମାଙ୍କ ପ୍ରଭାବଟା କେତେ ବଳବତୀ ହବ ମାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଡିଫେକ୍ଟ ତ ନାଡ଼ା ଥାଉ, ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଡାକିଦେବି 1000 ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବଲ୍ବ ଜଳିଥାଉ, 1000 ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବଲ୍ବ ଜଳିଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଡାକିଦେବି। ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୁଅରେ ଏଇ ବଲ୍ବ ଗୁଡାକର ଆଲୁଅ ଜଳୁଥିଲେ ବି ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ସେମିତି ଡିଫେକ୍ଟ ଯେତେ ଥାଉ ମାନେ ମାଙ୍କ ପ୍ରଭାବକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି, ଡିଫେକ୍ଟ ତା ବାଟରେ ଅଲଗା ହେଇଯିବ, ସେ ତାକୁ ହଟ କରିପାରିବନି। ମାଙ୍କ ପ୍ରଭାବକୁ ସେ ଦୂରେଇ ପାରିବନି। ମାଙ୍କ ପ୍ରଭାବକୁ ଦୂରେଇଲା ଭଳିଆ ଶକ୍ତି କେହି ନାହିଁ। ମାଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡା ହେଇକି ତାକୁ ଦୂରେଇ ପାରିବ ସେଭଳିଆ ଶକ୍ତି କିଛି ନାହିଁ। ବିରସତା ଆମେ ଦୋହଲେଇ ଦେବେ, ପବନଟା ଗଛକୁ ଦୋହଲେଇ ଦେଇପାରିବ, କଣ ମୂଳରୁ ଉପାଡ଼ି ଦେଇପାରିବ? ବାତ୍ୟା ହେଲେ ବନ୍ୟା ହେଲେ ମୂଳ ଉପୁଡ଼ିବ ସେତେବେଳେ, ଆଉ କଣ ପବନ ମୂଳକୁ ପଡ଼ିବ? ତେଣୁ ଆମେ ମୂଳରେ ମାଙ୍କୁ ନେଇକି ତିଷ୍ଠିଥିବା। ଭାଇମାନେ ବି କହନ୍ତି, କେତେକ ଭାଇମାନେ ଅପଶକ୍ତି କାମ କରୁଛି କଲେ ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି କାମ କରୁଛି। ବାସ୍ ଏକଦମ ଠିକ କଥାଟା କହିଛନ୍ତି। ଅପଶକ୍ତି କାମ କଲେ ଅନେକ ଭାଇମାନେ ଯେତେବେଳେ ସଜେସନ ଆଗେ ସେତେବେଳେ କହନ୍ତି ଯେ ତମ ବଡ଼ିରେ ଅପଶକ୍ତି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ତମ ନା ସ୍କୁଲ ନା ଆଶ୍ରମ ନା ଏଠି କିଛି ବି ନାଇଁ ସିଏ କହିବେ ଯେ କିଛି ଏଠି ହଉନି, ସେଟା ନୁହେଁ। ଅପଶକ୍ତି ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛି। ଅପଶକ୍ତି ଯଦି ନ ରହିବ ଆପଣ ସାଧନା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାମାନେ କଣ ଅପଶକ୍ତିକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା କି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଭାଇ କହିଲେ ଯୋଉଠି ଅପଶକ୍ତି କାମ କରେ ସେ ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି କାମ କରିବେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଅପଶକ୍ତି ପ୍ରତି ଆମେ ଓପନ ହଉଛୁ ବହୁତ, ମାଙ୍କ ପ୍ରଭାବଟା ଡିମ୍ ହେଇଯାଉଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଖର ତେଜ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ବାଦଲ ତା ସାମ୍ନାକୁ ପଳେଇ ଆସିବ, କିରଣ କେମିତି ଦେଖାଦବ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ବାଦଲ ପଳେଇ ଆସିବ, ଆମେ କେମିତିଆ କିରଣ ପାଇବା? କାଉଁଳିଆ କିରଣ ପାଇବା। କଣ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଉଭାନ କରିଦେଲା? ଆକାଶରୁ ପୁରା ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଓମିଟ କରିଦେଲା, ଲୁଚେଇ ଦେଲା, ଆଉ ଦେଖାଦେବେନି କେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ? କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟ ତା ପ୍ରଖର ତେଜ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କେବେ ବାଦଲ ହଟେଇ ପାରିବ? କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ କଣ କରେ? କାଉଁଳିଆ କିରଣଟା ଦିଏ। ସେମିତି ବୀର ଶକ୍ତି ମାନେ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ କ୍ଷଣିକ ଆମକୁ ଦୋହଲେଇ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପାୱାର ନେଇ ମାଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଘଟି ପାରିବେ। ଯିଏ ଆମ ପାଖରେ ସ୍ଥାୟୀ ଜୀବନ ଜୀବନ ଧରି ରହିବ ସେ ହଉଛନ୍ତି କେବଳ ଭଗବାନ, ଆଉ କେହି ନୁହଁ। ଜୀବନ ଜୀବନ ଧରି, ଖାଲି ଏଇ ଲାଇଫ ନୁହଁ, ଏଇ ଲାଇଫ ପରେ ବି ଆମେ ଧର ଡେଥ ହେଇଗଲା ପୁଣି ଜନ୍ମ ନେଲେ, ସେଇ ଲାଇଫରେ ବି ମା ଥିବେ ମୋ ସହିତ, ୟା ପୂର୍ବରୁ ବି ମା ମୋ ସହିତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ମା ସବୁ ସମୟରେ ଆମ ସହିତ ଥାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାୱାରକୁ କେହି ଦୂରେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାଙ୍କ ପ୍ରଭାବଟାକୁ ସବୁବେଳେ କ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ କଲେକ୍ଟିଭଲି ମାଙ୍କ ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ମା ତମ ପ୍ରଭାବ ଏଠି ଯେମିତି କ୍ରିୟାଶୀଳ ହଉ। ଆମର କଣ ହଉଛି, ବୀର ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ବହୁତ ଖୋଲି ଦେଇଛୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ମଟର ଲଗେଇବି, ଟ୍ୟାପ ପାଣି ଉଠେଇଲି, କିନ୍ତୁ ଗାର୍ଡେନରେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାପ ଖୋଲା ହେଇଯାଇଛି, କଣ ହବ? ଟାଙ୍କି ଆଉ ରାତିରେ ପୁରିଥିବ? ସବୁ ସେ ଟ୍ୟାପ ପଟେ ପଳେଇଥିବ। ଗାର୍ଡେନରେ ଗୋଟେ ଟାଙ୍କି ପାଣିଟାକୁ ନିଷ୍କାସନ, ଗାର୍ଡେନର ଟ୍ୟାପଟା ଟାଙ୍କି ପାଣିକୁ ନିଷ୍କାସନ କରିଦେଲା। ମଟର ଲଗେଇଥିଲି ରାତିରେ ତ ପୁରା ପୁରେଇଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ ଖୁବ ଜୋରରେ ଆସୁଥିଲା, ତେଣୁ ଖୁବ କମ ସମୟ ଭିତରେ ଟାଙ୍କିଟା ପୁରିଗଲା। ତାର ମୋଟର ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ସକାଳ ବେଳକୁ ନାହିଁ, ଟ୍ୟାପରେ ଟିକେ ଟିକେ ଆସୁଥିଲା। ସେ ଯୋଉ ଟିକେ ଟିକେ ଆସୁଥିଲା ପୁରା ଟାଙ୍କିକୁ ସେ ନିଷ୍କାସନ କରିଦେଲା। ଡ୍ୟାମରେ ପାଣି ଷ୍ଟୋରେଜ କରି ରଖା ହଉଛି, ଯଦି ଗୋଟେ ଛିଦ୍ର ଥିବ ଦିନେ ସେ ଡ୍ୟାମଟା ଭାଙ୍ଗିଦବ, ସେଇପଟେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଝରି ଝରିକା ବଡ ବାଟ ଶେଷରେ କରିବ, ଘାଇ କରିଦେଇ ଶେଷ ଦିନ ବନ୍ଧକୁ ଭାଙ୍ଗିଦବ। ବୁଝିହେଉଛି? ଠିକ ସେଇଭଳି ବୀର ଶକ୍ତି ସେୟା କରେ। ବୁଝିହେଉଛି? ଆମେ ଯୋଉ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିକି ମଜବୁତ କରି ରଖୁଥିଲେ, ବନ୍ଧକୁ ସେ ଭାଙ୍ଗିଦବ, କାରଣ ସେ ଚାହେଁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଚାହିଁବା ସୁରକ୍ଷିତ ପାଇଁ। ତେଣୁ ବଳ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଖଟେଇବା। ମାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ବଳ ଆସିଯିବ। ବୀର ଶକ୍ତିର ଆକ୍ରମଣ ହେଲେ ମାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଡାକି ପାରିବା, ମାଙ୍କ ପ୍ରହାର ବୀର ଶକ୍ତି ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇପାରିବା, ବୀର ଶକ୍ତି ଉପରେ ବିଜୟ ଆଣିପାରିବା। ବୀର ଶକ୍ତିର ଆକ୍ରମଣଟା ଆସିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଇଯାଏ। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ତାର ବୀର ଶକ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଡାକିବି ମାଙ୍କୁ,
निमंत्रण करवानी कि आम जाणी निमंत्रण कर दौचु केमी भारे ये जो बाह्य चेतना प्रति ओपननेस बेसी माँ प्रति ओपननेस बदल में बाह्य प्रभाव प्रति बेसी ओपन हो तेणु विरोध शक्ति आम आमंत्रण कर दौचु बहिर्मुखी हो अंतर्मुखी हवा बदल में बेसी बहिर्मुखी हो जोटा जड़े शिक्षक हवा उचित नुहे बहिर्मुखी हवा उचित नुहे पूर्णांग शिक्षा केन्द्र शिक्षक मैंने अंतर्मुखी हेले भितर जो आनंद पाइबे बाहर जगत से भाई आनंद कहीं दे पारे हाँ क्या बाहर प्रभाव सहित बेसी समय रोचे तो बेसी समय रही जाऊे तेणुक से वातावरण सृष्टि करा हुए ना निहत खोजु से हम से हाँ किंतु आड़ गोटे नजर पड़ा ना कौन लिखला देखिए हाँ हाँ तेणु आम बहिर्मुखी न होकि अंतर्मुखी हवा ताले परिवर्तन द्रुत हम माँ कहले कीप चेयरफुल इन ऑल सर्कमस्टेंसेस एंड कॉन्फिडेंस परफेक्ट मैं जोटा कि कह परफेक्ट कॉन्फिडेंस परिपूर्ण भाव में जो निर्भरता परिपूर्ण निर्भरता ताले कौन हम आम सर्कमस्टेंसेस चेंज हो आम अवस्था परिस्थिति सब बदल बुझेगा तेणु कीप चेयरफुल एंड कॉन्फिडेंस इन ऑल सर्कमस्टेंसेस सकल परिस्थिति भितर चेयरफुल अवस्था सहज कथा सहज कथा केते वर्ष लगे तो मुझे कहीपर कि बहुत हार्डशिप भीतर देखिए आसी व्यक्तिगत कथा कही जाऊँगी मु बहुत हार्डशिप देखिए आसी कही हम मत गोटे हठात किसी गोटे कहला मो आगे गोटे भीतर कि गोटे ब्रेक एक काम करना विद्रोहटा नुहे गोटे बाणी मोर मन पकेटा विद्रोह करने द्वारा ग्रहणशीलतार द्वारा बंद हो सैला रे बाणीटा कौन कला मत विद्रोह करने द्वारा ग्रहणशीलतार द्वारा बंद हो तापर मु कौन कही मैं विद्रोह करी आ विद्रोह कर विद्रोह धीरे धीरे कमीगला तेणु माँ कर बाणी आमको शक्ति दिए चेंज हम ना ना तेणु माँ चेंज कर ना मु चेंज माँ मत चेंज कर तेणु जड़े बदलिया इच्छा करू से निश्चित बदल तेणु आम भर से इच्छा शक्ति रो बदलिया इच्छा शक्ति रही बदलियाटा हम इच्छा शक्ति रही किसी चेंज हम आम बदलिया सतरे इच्छा कर छलना जमा कर सतरे मुझे बदल समय लगे मु बदलिया चेष्टा कर मोर भूल देखिए ये कहीदे सी कहीदे कहे है आप सही पड़ो अन्य मैंने मुझे बदलिया चाहूँगी माने जेको शर्त हेल्ली सुधा मुझे बदल मैंने आगे साइज करदे पारे तुम जो कौच हाँ ठीक है सही जी जे बदल हो से सहापी शिख जे सही शिखला से निश्चित बदल कहले बदल बाबाजी महाराज आश्रम रेकर्ड भीतर देखिए ना ना माँ तुम रेकर्डेड रखी ना अच्छा बाबाजी महाराज जो बसंती आश्रम सब मानसिक स्तर विचार हुए बाबाजी महाराज जो अपोज करती है शेष जो जुक्ति करिया मूड रे जो मैंने बाहरी आसती बाबाजी खाली एति कहते तुम कौन सब जहाँ कर ठीक कर ना कौन बस कहीकि बच जाती आउ किसी कहदेनि तुम सब जहाँ कर कौन ठीक कर ना कौन है माँ जोटा कहते ठीक आ तुम जहाँ कर ठीक तुम सब जहाँ कर कौन ठीक कर ना कौन बस एति कहीदे तापर तो से बुझ जाइए बाबाजी कौन कहले आम तो भूलभाल कर दे बाबाजी कथा मान रही अच्छा सी खाली एतिका कही दिखती भितर कौन थाए बाबाजी कथा को ग्रहण करने गोटे हाँ एना धर अनुष्ठान गोटे भूल मुझे कहे ना तुम सब जहाँ कर ठीक कर ना कौन एतिका कहीदेली से कौन सजाड़ी तुमको भल ना तो पड़ा आमको जहाँ चला आम करूँ है माने कौन निज इच्छा को जाहिर करने सब काम चलना माँ को इच्छार जंत्र हाँपाई के चाहिए माँ को इच्छार हम जंत्र
ମୁଁ କମିଟିରେ ରହେ କି ସ୍କୁଲର ଟିଚର ରହେ, ମୁଁ ମାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ହେବି, ମାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଏବଂ ମାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ଦେବି। ତେଣୁ ମା ମତେ ବାଛିକି ଟିକେ ଆଣିଛନ୍ତି। ମୋ ଭିତରେ ଯାହା ଡିଫେକ୍ଟ ସବୁ ସଜାଡ଼ିବେ। ମୁଁ ଯଦି ମାଙ୍କ କାମ କରିବି ତାହେଲେ ମା ମତେ ସଜାଡ଼ିବେ। ମୁଁ ଯଦି ମାଙ୍କ କାମ କରିବିନି ମା କାହିଁ ମତେ ସଜାଡ଼ିବେ? ମୁଁ ଯଦି ମାଙ୍କ କାମ କରିବିନି ମା ମତେ ସଜାଡ଼ିବେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଅନେକ କହିଦେଲେ ମୁଁ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା କାହିଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରୁନି। ତା ମାନେ କ'ଣ? ସେ ମାଙ୍କ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଭିତରେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇନି। ଯିଏ ମାଙ୍କ କାମ କରିବ ବୋଲି ସଂକଳ୍ପ ନେବ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ। ମୁଁ ମାଙ୍କ କାମ କରିବି, ମାଙ୍କ ସେବା କରିବି, ମାଙ୍କର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଯନ୍ତ୍ର ହେବି, ମାଙ୍କ ସଂକଳ୍ପକୁ ସାକାର ରୂପ ଦେବି, ମାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇବି। ମା ମତେ ତମେ ତିଆରି କର, ମୁଁ ଯେମିତି ତମ ଇଚ୍ଛାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିବି। ଭିତରେ ଏଇ ଭାବଟା ତିଆରି ହଉ। ବହୁତ ତାକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡେ ପ୍ରଥମେ, କେମିତି ତାପରେ ମା ତ ସଲ୍ଭ କରିଦେଇଥିବେ। ଯୋଉଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥିଲା ସେଟା ସୁଯୋଗରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ଯୋଉମାନେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ସହଯୋଗୀ ହେଇଯିବେ, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଭାରି କଡା କଥା କହୁଥିଲେ ତାର ରିପେଣ୍ଡ କରିବେ। ସତରେ ଆମେ ସେମିତି କରିଦେଲେ କି କହିଦେଲେ ଠିକ ହେଲାନି, ହେଲେ କ'ଣ କରିବା, ହେଇ ତ ଗଲାଣି ଆଉ, ହେଇ ତ ଗଲାଣି ଆଉ, ବୁଝିହଉଛି। ଏଇଭଳିଆ କେସ୍ ମୋ ଲାଇଫରେ କେତେଥର ହେଇଛି। ରେକର୍ଡ, ଓଡିଶାର ରେକର୍ଡ ମାଇ ଦେଇଛି ହେଲା। ମୁଁ ଖାଲି ଦାଣ୍ଡରେ କହୁନି, ଏଗୁଡା ସବୁ ମୋ ଲାଇଫରେ ହେଇଛି, ଫେସ୍ କରିଛି, ଅନୁଭୂତି ଅଛି, ଅନୁଭବ ଅଛି, କହୁଛି। ଏଟା ସବୁ ଫେସ୍ କରି କରିକି ମୁଁ ଶିଖିଛି ହେଲା। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କେମିତି ଆସେ, ତାକୁ ମୁଁ କେମିତି ଟ୍ୟାକଲ କରେ ହେଲା, ତାପରେ କ'ଣ ଲାଗେ, ତାପରେ କ'ଣ ପରିବେଶ, କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ହୁଏ, ଏଟା ସବୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ମୁଁ ତେଣୁ ସେଇ କଥାଟା କହୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଚେଞ୍ଜ ହବ ଯଦି ଜଣେ ଭିତରେ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଓପନ ରଖିଛି, ସଂକଳ୍ପ ରଖିଛି ମୁଁ ମାଙ୍କର କାମ କରିବି, ମାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସାକାର ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ମତେ ଯାହା କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ କରିବି। ଏଇ ଭାବ, ଏଇ ସଂକଳ୍ପ ଯଦି ରହିବ ସବୁଗୁଡାକ ଦିନେ ବେଣ୍ଟ ହେଇଯିବେ। ଯୋଉମାନେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ଦିନେ ସେମାନେ ବେଣ୍ଟ ହେଇଯିବେ ଏବଂ ନିଜ କଥା ମାନେ ଯୋଉ କଥାଟା ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ହଉ ବୋଲି ସେଥିରେ ସହଯୋଗ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର, ସହନଶୀଳତା ଦରକାର। ଆଉ ବିନା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସହନଶୀଳତାରେ ଆମେ ମୋଟେ ସାଧନା ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେଇପାରିବାନି। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ମା ସେ ସମ୍ଭାବନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି ହବା ସକାଶେ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଦରକାର ନା ମୁଁ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି ହେବିନି ହେଲା। ଯିଏ ନହେଲା ନାହିଁ ଅପସନ। ମା ତ କାହାକୁ ଜବରଦସ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି ନା, ମା କାହାକୁ ଜବରଦସ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି। ବଛା ହେଲ, ତମକୁ ଏ ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲା, ତାପରେ ତମେ ସୁଯୋଗ ନବ କି ହାତ ଛଡା କରିବ, ତମେ ଚଏସ୍ କରିବ। ତେଣୁ ଜଣେ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କରୁ ସେ ତା ଭିତରେ କ'ଣ କରିବ ହେଲା। ସତରେ ମୁଁ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି ହେବି ନା ବାହ୍ୟ ଜଗତରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ହଉଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରକାର ହେବି? ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ। ହଁ, ଯୋଉ ମାଗୁଣି ଭାଇ ଆମର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଇଏ ହେଲେ, କୋମାରେ ଥିଲେ, ତ ସେ ତ ମାଙ୍କର ଏତେ ବଡ ସାଧକ ଜଣେ, ତାଙ୍କୁ ମା କାହିଁକି ସେଠୁ ଇଏ କଲେନି? ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ସେ ଏବେ କ'ଣ ମାନେ ଇଏ ତାର ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିସାରିଲା ପରେ ମାଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିଥିବେ ନା କ'ଣ? କହିଦେଉଛି ସେ କହିଦେଉଛି। ଏତେ କଷ୍ଟରେ କାହିଁକି ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ? ଶୁଣନ୍ତୁ, କଷ୍ଟଟା ଆମକୁ ଦେଖାଏ। ମୁଁ ତାର କେତେଟା ଲିଭିଂ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। କୋମାରେ ଥିଲେ ନା, କଷ୍ଟ ପାଇଥିଲେ ନା? ହଁ ନିଶ୍ଚିତ। ମୁଁ ଜଣେ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଯାଇଥିଲି। କ୍ୟାମ୍ପ ସରିଲା ପରେ ନା କ୍ୟାମ୍ପରେ ତ ମତେ ଗୋଟେ ମୁକ୍ତ ଆଲୋଚନା ହଉଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ମୁକ୍ତ ଆଲୋଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ଜଣେ ଭାଇ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ଜଣେ ଭାଇ ମାଙ୍କ କାମ କହିଲେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବୁଝାଏ। ସେ ମାଙ୍କ କାମ ଯଦି କୋଉ ନ କରନ୍ତି ସେ ଖାଆନ୍ତିନି। ଆଉ ଅନେକ ଆମେ ତିଆରି ହେଇଛୁ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଛୁ। ତାଙ୍କରି ରୁମରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ 16 ଥର ଛୁରୀ ଭୁଷିକି ମାରିଲା। 16 ଥର ଛୁରୀ ଭୁଷିକି ମାରିଲା। କ'ଣ ମାଙ୍କ ରୁମରେ ପାଠଶାଳ ଘରେ? ତାହେଲେ ମା କୁଆଡେ ଗଲେ? ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇଲେନି ହେଲା। ମତେ ପଚାରିଲେ ଯଦି ମାଙ୍କୁ ସେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ମା କାହିଁକି ରକ୍ଷା କଲେନି? ତାଙ୍କର ପୁଣି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଏମିତି ପିଲାଦିନୁ ତା ଗଢି ଗଢିକି ଆସିଛନ୍ତି ହେଲା, ପାଠଶାଳ ଧାରରେ। ସିଏ ପୁଣି ମାରିଦେଲା, କାରଣ ସେ ପିଲା କିଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଥିଲା ଯୋଉଟା କି ସାର୍ ଦେଖି ଦେଇଥିଲେ। କାଳେ ଇଏ କହିଦେଲା ତାକୁ ଜେଲ ହେଇଯିବ, ଏଇ ଭୟରେ ସେ ଆସିକି ମାରିଛି। ବୁଝିପାରୁଛି, ମାରିଛି। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ, ସିଏ ଯୋଉ ମାଙ୍କର କାମ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ଆଗରୁ କେବେ ହେଇସାରିଛି। କାମ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମା ତାଙ୍କ ଲାଇଫ ଅଧିକ ବଢେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବୋନସ ଲାଇଫ ଟା କେତେ ଦିନ ଦେବେ?
एटा बोनस मिलता लाइफ टा 8 वर्ष कि 10 वर्ष कि 15 वर्ष कौन गोटे बोनस मिली किसी वर्ष एक्सट्रा लाइफ मिली तुम कह हाँ हुए से हुए ये व्यक्ति बस मुझे कहीदे गई ना डेथ आगुरी के हो सारी तेणु अधिक लाइफ माँ काम करते अधिक लाइफ पाई तेणु से अधिक पीरियड भी सरीगला तेणु माँ तो कौन गोटे व्यवस्था कर बॉडी टाक रिजेक्ट करेंगे तेणु ता पिला द्वारा ए प्रकार करिकी डेथ करदे तेणु जब भितर जो तार माँ काम करने व्याकुलता थिला माँ ताकू नहीं पुणी अधिक शक्तिशाली करी पुणी संसार को आने काम से सहयोग कर तो जो मैंने माँ को कम कर असुविधा के हिसाब से डेथ होता तो आम असुविधा नुहे लाइफ को अधिक प्यूरिफाइड करने अधिक एनर्जेटिक करने फोर्सफुल करने से माँ को कोल को जाइए पुणी से तीर पुणी आस संसार को माँ कार्य अधिक प्रसार करेंगे यहाँ माँ को स्तर में हुए एमती माँ को जन ड्राइवर पवित्रता है माँ ना दे माँ ता ना दे पवित्र माँ ता ना दे पवित्र ना पर बापरे सेंट हिलारी सी भी फ्रांस पेरिस आसिले केते जन को नहीं प्रथम जो 1943 माँ स्कूल आरंभ कले से समय डायरेक्टर रखाई पवित्रता है एते निछट भाव माँ का पाखे से प्रकाश करती कथा छलना टिके ना पूरा सरलिया टिके छलना पाइबे हार्ट कौन भितर डिफेक्ट माने कालीमा पाइबे से माँ ता ना दे पवित्र 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 शब्दटा केमती अपवित्र पवित्र आम दीटा कहूँ ना ना माँ ता ना दे पवित्र क्या भितर पूरा प्यूरिफाइड पुणी लास्ट आईसाइड बाहर माँ के पाक हुशारी गले अनेक साधक कहले माँ कौन देखुच तुम सेवा कर पुणी तुम पाक ये बता ना तुम तार करुच कौन भल कर दियो कि सी कौन मांगी मुझे लाइफ रे माँ को पाई माने स्थूल सानिध्य अच्छी माने मोर जिते जहाँ मो लाइफ विगत लाइफ मान भोगार अच्छी कर्म फल तो निश्चित भोग पड़ो एटा सब ये लाइफ रे दे दियो माँ को से प्रेयर कर मोर विगत जन्म मानक जिते सब कुकर्म कराई अचेतन भाव में कराई फल तो भोगे पड़ो है परवर्ती लाइफ रखन ये लाइफ रे दियो माँ को से मांगले मत ये लाइफ रे दियो तेन तार सब गुड़ाक ये लाइफ रे दे दे राइट साइड बाहरला कैंसर हो गला शेष मुहूर्त पर्यटन से कहते मुझे तुम सेवार वंचित न हुए शेष मुहूर्त पर्यटन माँ तो ग्रांट कर शेष मुहूर्त पर्यटन माँ सेवा कर तार डेथ हो डेथ कौन कह विगत लाइफ रे परिसमाप्त हो गला बर्तमान पूरा प्यूरिफाइड होगी महान सोल से पुणी आसवे कोई जन्म भी पाई सारे है क्या से प्रकार पुणी अनेक महान आत्मा अपेक्षार अच्छा किंतु उपयुक्त आस्पिरांटे पाऊना वर्तमान समाज रे से प्रकार आस्पिरांट जो पाइबे से तारी गर्भस्थान पाइबे केते जन अभिशाप कर महान आत्मा को आजिकल तो अभिशाप कले भल पाठुआ पिला जमी आसो बड़ हेल्ले डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट फाइंटिस्ट सब कोटी कोटी टका इनकम कर लाइफ रे बस यही कथा चिंता कले लिविंग सोल हो मो पिला के जन माँ बाप चिंता करके पिला को आना तेन प्रोब्लेम अनेक आत्मा थिले भी महान आत्मा थिले भी से आसी पारना क्या आस्पिरेंट पाऊना आम जो माँ का धारा या तार द्वारा आम प्रभाव आम पिला या से पिला मध्यम दे हुए तो दिव्य आत्मा मान जो अपेक्षा कर अच्छा आसवे संसार आसले द्वारा संसार में किसी परिवर्तन हम किंतु घात प्रतिघात गुड़ाक आसला जदि जानी था आप कृपार हकदार बुझिपारे ना कौन कहली जदि आप लाइफ रे घात प्रतिघात आसूची बाधा विघ्न आसूची आप निश्चित हो जाते आप कृपार हकदार ना जानी शुणी कि घात प्रतिघात आमंत्रण मुझे निमंत्रण कर
आमे माँ पे सचेतन हूँ माँ सचेतन पूर्वक काम करू करू करूका जहाँ आसूची आसू ହେଲା बाधा विघ्न जहाँ जीवन आसूची ता जीवन बहुत संभावना पूर्ण एटा माँ को बाणी अच्छी मु मन भी कहूनी और बाधा विघ्न जिते विराट अग्रगति से विशाल तेणु आप डिफिकल्टी मध्यम दे जाऊँ माने आपन पूरा सजाड़ी होगा जाऊँ आपन भीतरटा पूरा सजाड़ी होगा जाऊँ लगे 15 वर्ष लगे 20 वर्ष लगे 25 वर्ष लगे 30 वर्ष लगे आमर ओपनिंग अनुसार आम सिनसीयरिटी अनुसार किए 5 वर्ष चेंज हो किए 10 वर्ष चेंज हो किए 25 वर्ष चेंज हो किए 30 वर्ष चेंज हो किंतु चेंज होगा निश्चित डिफिकल्टीज भीतर दे जे गति करुच्ची माँ को बारंबार जे डाकी चलती तार चेंज होगा निश्चित माँ का कृपा होगा निश्चित निश्चित माँ कृपा तो आम डिफिकल्टी जो नहीं कि विव्रत हर कौन कारण बुद्धिमान लगा मन डिफिकल्टी जो विव्रत हवा बुद्धिमान काम नुह तेना बुद्धिमान हवा आम डिफिकल्टीज को निमंत्रण करवा नहीं कि डिफिकल्टीज भितर स्थिर रहा है देखिए कौटी मोर अड़ुआ रहा मो सतारे कौ अंश प्रोब्लेमटा अच्छी जे कि चेंज होगा चाहूँगी मो मनरे ना मो प्राणरे ना मो शरीर ये तीनटा भीतर डिफेक्ट था चैत्य सतार डिफेक्ट न था मनरे प्राणरे शरीर है ये तीनटा आकर डिफेक्ट था तेणु जेहेतु डिफेक्ट मन प्राण शरीर अच्छी तेणु प्रोब्लेम आसो निश्चित है कि प्रोब्लेम जोड़ा आसो ता पश्चात कृपा थी बन्या आसे नदी बड़ी हुए नदी पूरा कूल खाऊ था आम सब नदी कूलिया पिला जानचु आते मात्रा पटु आसी पकाए भितर तापर तो चाष माने बादाम चाष से आखु चाष से आलू चाष बादाम मन चाष सब बढ़िया हम पूरा नालिया पटु पूरा नदी कूल पकई था बेले बेले आम एमती पूरा चिकिणिया दिन देखता है पतला पतला से माटी आम खाइबू को पढ़ुला बेले मन को माटी की खाई पकाए मोर बढ़िया लगे मत पटु एत चिकिणिया तो पूरा अलग खाई मैंने खाई पकाए बासनारे एटा मोर मुझे थर खाई पकई कारण से जो पटुमाटी कौन करे चाष को साहाଯ୍य करे बन्या थिला बर्तमान पटु पड़गला बस ठीक से भाया हम बाधा भी आसो से आमको किसी संभार देकी जीव समुद्र जुआर जुआर न आसो आम कौन समुद्र भितर एत कथा सब गोटे पार जुआर आस 100 मीटर खंडे दूर को कि 200 मीटर दूर को टेल नहीं गला पानी आम छिड़ा है आम पाखे पानी पहुंची गला भट्टा बढ़ी जाऊँगी समुद्र गर्भर किसी संपत्ति आणिकी से बेलाभूमि पकई दिए तार आम से गोटाऊ समुद्र भितर खोजाखोजी करा पड़ूनी से शामुका भितर जो मुक्ता बाहर से अनेक गोटे पकाउं समुद्र भितर जो मुक्ता बाहर से शामुका को गोटे पकाती शंख गुड़ा गोटे से जो शंख शामुका भितर दामिका जिनस थाए शामुका भितर बेस मुक्ता थाए गोटा से मूल्यवान संपत्ति सब अच्छे जो समुद्र गर्भर जुआर जो पताक आस जुआर साहय करनी युद्ध ये युद्धर कारण कथा हम शुणु बर्तमान जो युद्ध होता तो अनिवार्य देखु वर्तमान सुप्रामेंटल फोर्स पृथ्वी रे चापा दे सी सत्य को आधार करी काम कर मिथ्या को रखे दबनी धर्म ना मिथ्या को प्रश्रय दिखाई ना सत्यर प्रश्रय दिखाई पूरा पूरी मिथ्या धर्म ना किए कहला आम धर्म रे केतरा भल जिनस केते खराब भी आम धर्म रे करिया पड़ो से खराबटा कौन से जाहिर कले नहीं श्रीकृष्ण तांको स्तर जोटा करथिले तांको स्तर जो अधिमानस स्तर जोटा करथिले से धर्म युद्ध थिला किंतु परवर्ती पर्याय जो अधर्म कार्य श्रीकृष्ण कार्य कपट कथा आम कहे कपट करी काम कराई ना कृष्ण से कपटिया बोली कहुए ना ता पश्चात सत्यर कार्य धारा हाँ मुझे
ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ାନ୍ତି। हाँ ओडिया पाला गायक ओडिया भी बढ़िया पढ़ाती एमए ओडिया भी ठकीजे तेज अनुमान करवा जेते सब अवतार आसଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚେତନାର ଗୋଟେ ପାହାଚରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପାହାଚକୁ ନେଇ ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଥ ଭିତରେ କ'ଣ ସତ୍ୟତା ତାକୁ ଖୋଜିବା ଦରକାର। ଆଉ ବାହାରେ ବହୁତ ଲୋକ ମିଛକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ବୋଲି ଆମେ ମିଛ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ କଥାଟା ହଉଛି ତାର କାରଣ ହଉଛି ଏଇଟା। ବାହାରେ ଯୋଉ ମିଥ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ଅଛି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଧର୍ମ ନାଁରେ ସେମାନେ ଅନେକ କୁସଂସ୍କାରକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ। ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ତିନିଟା ଜିନିଷ ମନି ପାୱାର ସେକ୍ସ ଏ ତିନିଟା ଏକ ସାଧନାର ସହାୟକ ନୁହଁ। ପଜେସନର ମନୋଭାବ ଅଧିକାର କରିବାର ମନୋଭାବ ଯୁଦ୍ଧର କାରଣ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅଚେତନପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ କରିଛନ୍ତି ବିଧର୍ମୀ କାମ କରିଛନ୍ତି ସତ୍ୟଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଧର୍ମ ଯାହା କହୁଛି ସେ ଆଂଶିକ ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଲ ଦେଖୁଛି ବିଶାଳତା ଆହୁରି ରହିଛି ସତ୍ୟ ଭିତରେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ହବ ବିଶାଳତା ଭିତରେ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷର ପ୍ରଭାବ ରହିବନି। ଦିଆସିଲ କାଠି ମୁଁ ମାରିବି ଜଳିବ ନା ନାହିଁ ଜଳିବ। କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଜଳେଇଲି ଜଳିଗଲା ଫ୍ୟାନଟା ଦେବି କ'ଣ ହବ? କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଜଳୁଛି ଫ୍ୟାନଟା ଲଗେଇଦେବି ପବନ ଲିଭିଯିବନି ପବନ ଲିଭିଯିବ। କୁଟା ବଦାରେ ଗୋଟେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ପବନ ହବ କ'ଣ ହବ? ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛନ୍ତି ତ? କୁଟା ବଦାରେ ନିଆଁ ଲାଗୁଛି ଜୋରରେ ଜଳୁଛି ପବନ ଯଦି ଦେଲା ଜୋରରେ ଜଳିବ ସେ ଉଡେଇକି ନେଇକି ୟା ତା ଚାଳରେ ପକେଇବ କେତେ ଘର ଗାଁ ପୋଡିଯିବ। ଆମ ଗାଁରେ ସେମିତି ଥରେ ହେଲା ଗୋଟେ ତାଳ ଗଛରେ ନିଆଁ ଚଳକ ମାରିଦେଲା ସେ ଜଳିଲା ପବନ ହେଲା ଯେ ୟା ତା ଘରେ ଯାଇ ଗଲୁଆ ପଡିଲା। କାହା ଘର ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିଭେ ଗୁଡାଏ ଘର ପୋଡିଗଲା। ଭଗବାନ ଖାଲି ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲା ବର୍ଷା ଲିଭିଲା। 1.5 ଘଣ୍ଟା ଉପରେ ନିଆଁ ପୁରା ଜଳିକି ରହିଲା। କେତେ ଘର ଛାରଖାର ହେଇଥିବ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ସେ ତାଳ ଗଛର ଇଏ ସବୁ ଉଡିକିରି ପଡିଲା ୟାଠି ତାଡି ତାଡି ଲାଗିଲା ନିଆଁ। କିଏ କାହା ଘର ଲିଭେଇବ? ଲିଭେଇବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ କେବଳ ଭରସା ଭଗବାନ। ଆଉ ଏତେ ବର୍ଷା ହେଲା ଦାଣ୍ଡରେ ଆଣ୍ଠିଏ ଜଙ୍ଗେ ପାଣି ଛୁଆ ମାନେ ଗଲେ ତଡି ନେଇଯାଉଥିଲା ପଡି ଯାଉଥିଲେ ଛୁଆ ରାସ୍ତାରେ ଏତେ ପ୍ରଖର ଦାଣ୍ଡରେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଆଣ୍ଠିଏ ଜଙ୍ଗେ ପାଣି ଏତେ ବର୍ଷା ସେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଲିଭିଲା। ତେଣୁ ବଡ ପବନ ହେଲା କୁଟା ବଦାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ସେ ଆହୁରି ଜଳେଇବ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ କ'ଣ ହଉଛି ସେ ଅଭିଷ ଅଗ୍ନିଟା ଦିଆସିଲା ବେଳେ ଟିକେ ନା ଜଳୁଛି ଆଉ ଜୋର ଇଆଡେ ପବନଟା ଅଛି ଲିଭି ଦଉଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଭାବ ବୁଝି। ଆମ ଭିତର ଅଗ୍ନିକୁ ଅଧିକ ବଳବତୀ କରିବା ଦରକାର ଜଳେଇକି ରଖିବା ଦରକାର। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜଳେଇକି ରଖିନୁ ଟିକେ ପବନ ହେଲେ ଗଲା ସାରା ଲିଭିବ ଆଉ ଟିକେ ଜଳୁଛି ଆଉ ସାରିଆ ସାରିଆ। O Supreme Lord, eternal truth, let us obey thee alone and live according to truth. Paramocha Prabhu Satya Nitya Tameva Kevalam Anuvarta Mahi Satyam Manujivama Kevalam. हे परम प्रभु चिरंतन सत्य आमे केवल तुमरी आज्ञा होई उठू और सत्यर विधान को आश्रय करी जीवन धारण करू
ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे ओम शांति शांति शांति।